ओम शांति। हाँ निश्चय। आज आमे बापा दादांकर मधुबन महावाक्य माने जोटा 29 अगस्त 2025 से गभीर वार्ता उपरे टिके एकाठी बसी विचार करिबा। हाँ निश्चय। एहार मूल विषय वस्तु हेउछि मायारू निजको रक्षा करिबा। एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण एकदम। तेणु एही महावाक्य रे जो मूल्यवान ज्ञान अछि तार पूरा लाभ पाइबाकू हेले आम सहित शेष पर्यंत रहिबाकू अनुरोध। हाँ शेष जाए शुणिबा दरकार। आ हाँ गोटे कथा दैनिक एमिथि आध्यात्मिक चर्चा आउ अन्य दरकारी विषय पाई चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबेनी। तो आजिर मुरलीर सार कौन बाबा कहउछंती मिठा पिला माने निजर सुरक्षा पाई सबुबेले मायार पंजा अर्थात विकाररू निजको बंचाई रख। हाँ आउ आकु कहउछंती केबे भी देह अभिमानी हुओ नहीं। एटा बहुत स्पष्ट निर्देश। सीधा सड़क कथा। आउ एही सुरक्षार बाटटाकू आउरी स्पष्ट करिबा पई बाबा गोटे मुख्य प्रश्न पचारिछंती। कौन से प्रश्न? पुण्य आत्मा हेबा पई बाबा क्यों मुख्य शिक्षा दियंती। आज आमे चेष्टा करिबा एई शिक्षा को गभीर भावरे बुझिबा पई। हाँ कारण एइटा ही तो चाबिकाठी ना दुःखधामरू सुखधाम जीवार। एकदम ठीक। ठीक कहिले बाबा तो प्रतिदिन एमती गभीर प्रश्न पचारती। और गोटे मजा कथा बाबा बुझाती माने शिवा बाबांकर कोन छोट छोट पिला अछंती बोली कहाजिबो ना ना सेमती नुहे। कारण आत्मा भी अविनाशी परमात्मा भी अविनाशी किंतु हाँ एबे बाप आउ दादा दुई जण अछंती तो हाँ बाप दादा तेणु एते सबु पिलांकर माने आत्मारूपी संतानंकर पालना हेउछि एटा गोटे बहुत बड़ दायित्व। हाँ एटा गोटे असीमित बापार चिंता भलिया जेमिति जणे साधारण बापा पिलांकर भविष्यत पई चिंता करे। हाँ सेमिति असीमित बापा शिव बाबा चाहंती तांकर प्रत्येक पिला पवित्र होई पवित्र दुनिया को जानतु। से चाहंती नहीं पिला माने पुराणा माने से बिकारी नाଳରେ भासी जानतु बोली ना सेथिपाई तो सतर्क कराउछंती बाट देखाउछंती एते सेंटर एते पिला बाबा सबु जानंती काहाकू कोठी सुरक्षा दरकार। आ ए सुरक्षाटा केते दरकार एबेकार दुनिया रे सेटा तो आमे समस्ते अनुभव करूचे। हाँ तो बाहरे कोठी प्रकृत सुरक्षा अछि बाबा तो स्पष्ट कहउछंती स्वर्गरे ही थिला संपूर्ण सुरक्षा। हाँ एठी ए कलिजुगे दुनिया रे समस्ते केतेबेले ना केतेबेले से मायार पंजारे पडुछंती माने से विकार गुड़ाक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हाँ ए सबरे फसी जाउछंती किंतु एबे भाग्य जे सत्यर संग मिलिछि। आउ एई सत्य संगरे ही आमे बुझुचु जे ए दुनियाटा काहींकी दुःखधाम आउ सुखधाम कौन जिनस। हाँ एठी तो जन्म जन्म धरी पाप कर्म होईछि तारी बोझ तो बोहुचु आमे। ठीक आउ सुखधामरे आमे पूरा पुण्य आत्मा थिलु। तेणु बाबांक प्रश्न को फेरिबा पुण्य आत्मा हेबा केमिति बाबा दुईटा मूल मंत्र दउछंती। कौन से दुईटा? प्रथमटा हेला निरंतर श्रीमतरे चालिबा माने भगवानंकर जहा निर्देश ताकू अक्षरे अक्षरे पालिबा। आउ एहारा गोटे बड़ अंश हैला स्मृतिर यात्रा सेथिरे किछि अवहेला चलिबनी। एकदम। आउ द्वितीयटी होछि आत्मा अभिमानी हेबा पई पूरा पुरुषार्थ करिबा। देह अभिमानर पूरा उल्टा। हाँ जेतेबेले आमे निजको आत्मा बोली भाबिबु स्थिर भावरे अनुभव करिबु सेतेबेले जाई सबुठु बड़ शत्रु काम हाँ से देहर आकर्षण ता उपरे विजय पाइबा सहज होइजिबो। एई दुईटा शिक्षा ही पुण्य आत्मा हेबार मूल कथा। एहा साकुको आउ गोटे कथा देखंतु आमे एबे निजर पूरा 84 जन्मर खेलटाकू तार इतिहास भूगोल सबु जानि पारुछु। हाँ एटा तो अद्भुत ज्ञान दुनिया रे आउ कहा पाखरे अछि। कहा पाखरे नहीं बाबा आसी आमुकू निजर सत जीवन कहानीटा बुझेई देले। हाँ तेबे एते कथा बुझिबा परे स्मृतिर यात्रारे अवहेला करिबा केते बड़ भूल हबो। निश्चय बाबा सेथिपई तो सतर्क करूछंती एथिरे अवहेला माने निजर सबुठु बड़ भाग्य संगरे खेलिबा। आगरू जेतेबेला आमे देह अभिमानर पडिथिलु ए सब कथा कोन जानाथिला कल्पना भी नथिला। किछि नुह एबे बाबा आमको धीरे धीरे आत्मा अभिमानी स्थिति को नेउछंती आउ जेउ नुआ पिला माने आसुछंती तांकु प्रथमे तांकर लौकिक बापा हाँ देहधारी बापा तांकर परिचय आउ तापरे एई अलौकिक असीमित बापांक परिचय देबाकू हेबो। कारण ए असीमित बापांक ठुई स्वर्गर अविनाशी संपत्ति मिलिबो।
ହଁ, ଯେତେବେଳେ କି ଲୌକିକ ବାପାଙ୍କଠୁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଏଇ ନର୍କ ବା ଦୁଃଖଧାମର ନା। ସେଇଆ ତ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଖଧାମର ଶେଷ ଏବେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏ ପୁରାଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୀତାରେ ହିଁ ଏ ମହାବିନାଶ କଥା, ମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଆଉ କୋଉ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏମିତି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବଦଳିଯିବା ଭଳି ଯୁଦ୍ଧରେ କଥା ନାହିଁ। ଓହୋ। ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏହା ସେଇ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମ ପୁଣିଥରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ମଣିଷକୁ ବି ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ପତିତ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କାରଣ ନୂଆ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଥିବା ମଣିଷ ଦରକାର। ଠିକ୍। ଦୁନିଆର ଲୋକେ ତ ଏ ଗହନ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳ୍ପଟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର। ହଁ, ପୁରା ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଜଣେ ଦେବତା ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ କି ଶିକ୍ଷକ କି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ହଁ, ଯଦି ସେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ସେଇଆ ତ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତ ଜଣେ ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାକୁ ହବ। ହଁ, ସେବା। ସେବା କେମିତି ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଜୋରରେ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନେ ହିଁ ଦିନେ ବୁଝିବେ ଯାରେ ଏମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ସତ କଥା। ସତର ନାଁକୁ ତ ମିଛ ଦୁନିଆ ସବୁବେଳେ ଦଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତୁଫାନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ନାଁ ପାର ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତୋଫାନ କୋଉଟା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଏଟା ହିଁ ମୂଳ ବିକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିଛି। ଆଉ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସେ। ହଁ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତଥାପି ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ କେତେକ ଏହା ଉପରେ ପୁରା ବିଜୟ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହ୍ନେୟା ନାଁଟା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛି, ମାନେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବା ରକ୍ଷକ ଭାବେ ଶିବ ବାବା। ଆଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ କୁମାରୀ ଅନୁଗାମୀ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ଭବ? ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ପବିତ୍ରତା ହିଁ ମୂଳଦୁଆ। ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟର। ଏକଦମ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ନିଜ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନିଜର ଯାଞ୍ଚ ନିଜେ କରିବାକୁ ହେବ। ହଁ, ସ୍ମୃତିର ଚାର୍ଟ। କେମିତି ଅଛି ଚାର୍ଟ? କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ? କିଛି ପିଲାଙ୍କ ଚାର୍ଟ ଯାଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, କିଏ 2-3 ଘଣ୍ଟା, କିଏ 5 ଘଣ୍ଟା। ହଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ଲେଖନ୍ତିନି, ହୁଏତ କମ୍ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ସିଆ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ତ ସମାନ ହେବନି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ କେତେ ପଦବୀ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି। ମୋ ଭିତରେ ସେ ଯେ ଅପାର ଖୁସି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା କେତେ ସ୍ଥାୟୀ? ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାପାଙ୍କ ପିଲା, ଏଇ ସ୍ମୃତିଟା ହିଁ ତ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା କଥା। ସତ କଥା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ତପସ୍ୟା, ଜପ, ଧ୍ୟାନ କରିଛେ। ହଁ, ବହୁତ। ଏବେ ସେଇ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବାକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଅଜାଣତାରେ ହଉ କି ଜାଣତାରେ ଖାଲି ପାପକର୍ମ ହିଁ ହେଇଛି। ସିଆ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେନି, ସେମାନେ ହୁଏତ ସତ୍ୟଯୁଗ ବଦଳରେ ତ୍ରେତୟାରେ ଆସିବେ ନା? ହଁ, ସତ୍ତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ତା ସମାନ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିପାରିବେନି। ତଥାପି ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଏ ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେବା ହେବା ଦରକାର। ଏପରିକି ବିଦେଶରେ ବି ଏ ମିଶନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିବା କଥା। ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବହୁତ। ଆମେ ତ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ। ହଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ସେମାନେ ବି ଲାଭ ପାଇବେ। ଆଉ ଏ ସେବା କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଗର୍ବ। କି ଆମେ ସାଧାରଣ କାମ କରୁନୁ। ନା, ଆମେ ନିଜେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ସେଇ ଦୂର ଦେଶ ପରମଧାମରୁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାପନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ହିଁ ତ ସେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ହଁ, ଏହି ସ୍ମୃତିଟା ସେବାକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏ ସ୍ଥାପନା କାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ
ଏବେକାର ଦୁନିଆର କାମ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାବା ନବରାତ୍ରି ପୂଜାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି କଥା। ଲୋକମାନେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ତାକୁ ସଜେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ଜୀବ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ମୋହ ଯେ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯମୁନା କୂଳରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ମହଲ ଥିବ। ଯାହା ଆମେ ହିଁ ଯାଇ ପୁଣି ତିଆରି କରିବୁ। ହଁ, ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ମରିବା। ଏହା ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଏଇ ଦେହରେ ଥାଇକି ବି ଦେହ ଆଉ ଦେହର ସବୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ହଁ, ସେସବୁକୁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବା, ନିଜକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ଆଉ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁକିଛି ମାନି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକେଇବା। ଏମିତି କଲେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ବୋଝ ଅଛି, ସେଇଟା ହାଲୁକା ହେବ ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ପାଇବାଟା ଅସୀମିତ। ନିଶ୍ଚୟ, ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏ ସମୟର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦପଦବୀ ସବୁ କଉଡ଼ି ସମାନ। କାହିଁକିନା ଏହା କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦେଇପାରେ। ହଁ, କ୍ଷଣିକ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ ତା ଫଳରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଧନୀ ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ଦାନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ଧନୀ ବା ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶୀ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଏ ବାଟକୁ ଆସିବା ବା ସମର୍ପିତ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଁ, ତାଙ୍କର ମୋହ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଘରର ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି। ହଁ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ରହିଯାଏ ନାତି ନାତୁଣୀ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରାଧିକାର କ'ଣ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଛୁ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ହଁ, ବାକି ପୁରା ଦୁନିଆ ଏବେ ବି ଘୋର କଳିଯୁଗରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ ଏଇ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସି ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଣିଷ ମାନେ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି କଥା ଯଦି ମନେ ରହେ ସବୁବେଳେ, ତେବେ ଖୁସିର ପାରା କେବେ ତଳକୁ ଆସିବନି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତ, ନିଜେ ଭଗବାନ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ପାଠ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଲୋକମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖଦାତା, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା କହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ସୁଖଦାତା ତେବେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ହେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାବା ଏଇ ରହସ୍ୟ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖଟା ରାବଣ ବା ମାୟାର ଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନେଇଯିବାକୁ। ଏକଦମ। ଆଉ ଏଇ ପାଠପଢ଼ାର ନାଁ ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ଆଉ କୁମାରୀ ଅଛୁ, ସତରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ହଁ, ଏଥିରେ କିଛି ମିଛ ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠପଢ଼ା। ବିନାଶ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ହେଉଛୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରଚନା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହଁ, ଏ ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ମୂଳ କଥାକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସାର ହେଲା ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା। ହଁ, ଆଉ ମାୟା ବି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବାଧା ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ପକାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିୟମିତ ନିଜ ଚାର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ହଁ, କେତେ ସମୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲୁ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲୁ, ସେଟା ଦେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନୁଭବ ପକ୍କା ହେବ ଯେ ଆମେ ବଗିଚାର ମାଲିକ ଆଉ ନିଜେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ହାତ ଧରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉଛୁ, ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡୁଛୁ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଚମତ୍କାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁରଳୀରୁ ଧାରଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସାରର କଥା ଅଛି ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ମନେ ପକାଇବା। ହଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ନିଜର ଅସଲି ଘର ମାନେ ପରମଧାମ ଆଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ, ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଅସୀମିତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମର 84 ଜନ୍ମର ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ, ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଇ ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି ଏବେକାର କାମ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ହେଇଛୁ। ସେ ବଗିଚାର ମାଲିକ ଆମକୁ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା କି ରାଣୀ ହେଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରର ଖୁସି
ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରି ରଖିବା। ଏହା ସହିତ ଆଜି ବାବା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରଦାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, କ'ଣ ସେ ବରଦାନ? ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜୟର 3ଟି ପଦକ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଓହୋ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? 3ଟା ପଦକ? ହଁ, ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ 3 ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ। ଆଚ୍ଛା, କେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ ମାନେ ହେଲା ନିଜର ଯେତେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ଯେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଅଛି ତାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ଦେଇ ବଦଳେଇବା। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ମାନେ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ। ହଁ, ପରିବେଶର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କମ୍ପନ, ଏପରିକି ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ବି ନିଜ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା। ଓହୋ, ଏଇ 3ଟା ପଦକ ହିଁ ବିଜୟୀ ରତ୍ନର ପରିଚୟ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟା ବି ଏଇ ବରଦାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ା। ହଁ, କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ରାଜଯୋଗୀ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜିତିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବା ରାଜଯୋଗ। ହଁ, ଶେଷରେ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସଂକେତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଇଟା? ସହଜ ଯୋଗୀ ହବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ବାଃ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗରେ ସତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଏ ଦିବ୍ୟ ପରିବାରରୁ, ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର କରିଦେଇଛି। ଏ ପ୍ରେମଟା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ହଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏମିତି ଜୀବନ୍ତ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆତ୍ମା ଚେତନାରେ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା, ପବିତ୍ରତା ପାଳନ କରିବା ଆଉ ପ୍ରତିପାଦରେ ଶ୍ରୀମତକୁ ଧରି ଚାଲିବା, ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ସେ ସୁନାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଏକମାତ୍ର ବାଟ। ଏଟେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଦିନବେଳା କାମଦାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସତ୍। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ କୋଉ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ଯାହା ଆମ ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ଆମର ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାମକୁ ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିରେ ବଦଳେଇ ପାରିବ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା କଥା। ଆମେ ଆମର ସବୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏ ଗଭୀର କଥା ଉପରେ ଟିକେ ମନନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ବିଚାର ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି କାମରେ ଆସିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ତେବେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ସେମାନେ ବି ଲାଭ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।